أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها آمنت بالله صدق الله العظيم. Adamlar senden kıyametin kaçan boluşunu soruşat. Aytqın, anın ilmini bir gana Allah bilet. Sen qaydan bilesin, mümkün kıyamet yakın kelip kalgandır. Elbette Allah qargış dua kılgan kafirlarga, janalarga alovlangan ottordu dayatap koygun. Alar al jerde tübölükkö ardayım kalışat. Al jerde özlerine dost, jardamçı da taşa albayt. Jana estegin alardın yüzleri kuykalanat otto. Jana oşondalar aytışat, ey attin, biz Allah'a, Allah'ın elçisine moyun sunganımızda uşunday bolboyt ele dep. Janalar aytışat, ey bizim Rabbimiz, biz özümüzdün başçılarga, şoңdorgo ergeçtik, alar bizi adaştırdı. Ey Allah'ım, emalarga eki esi azapты көйтü bergin, janalarga çoğun kargışыңды jibergin deşet. Ey imandılar, seler Musaga aleyhissalamga ziyan bergen siyahtı olup kalbagıla, ıza bergen siyahtılarga oşop kalbagıla, Allah al aytkan nesede anı tazaladı, aktadı. Al Musa aleyhissalam Allah'ın aslında kadir barktı. Ahzab suresinin 63. ayetinden 69. ayetke şeýin ayetler. Ahzab suresinde ötköngi sabakta biz aytkanbız, Allah subhanahu wa ta'ala jalpy musulmanlarga esketkende sizler Allah'ın elçisini urmattagıla, sıylagıla, alardy urmattabasaňar, sıylabasaňar, kargışa kalasaňar, bul dünyada ahirette kor bolasaňar degen ayatlar kelgen edi. Oşonuň üçin uşul ayatlardy okugandan keyin musulmanlar bardygy Allah Taalanyň hükümüne beken bolup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de urmatda sıylap kalgan, musulmanlar bardygy urmatda sıйlaydy. Oşonuň üçin Kur'an-ı Kerimde Allah subhanahu wa ta'ala akırında, ey musulmanlar, Allah Taala peygamberler salavat aytkanday, peygamberge salavat aytkıla, ana aytkandy kıgıla degen ayatty ötkönde okuganbız. Har bir musulman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday şenebis, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem urmatdaýbys, sylaýbys. Birok kafirler, münafıklar, iki yüzlü adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette azap var, azap bolat, korkunçlu azap dese, alar Peygamberimizi şıldıngdap, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıldıngdap, "Mata sa'a?" Oşo aytkan kıyametin kaçan bolat? Körsötçü, kana azabın degen sözleri menen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de şıldıngdap gelişken. Bütün peygamberler şıldıngdap gelişken.
Себеби кафырлардын негизги максаты алар ойлойт, күнөө кылсаң эле ошол замат жазасын алып калыш керек деп ойлойт. Ошон үчүн сен бизди ушунча убакыттан бери кыямат бар, кыямат болот деп коркутуп келатасың. Бирок кыямат болгонун көргөн жокпуз. Качан кыямат болот деген суроолорду көп беришкен. Ошол суроолордун бирөөсүнө бул жерде беришип атат. Ясалукан-нас анис-саа. Ясалукан-нас анис-саа. Адамдар сенден кыямат качан болот деп сурашат дейт. Кыямат качан болот? Ошол сен айткан жаза күнү качан болот? Качан бизге азап келет дегендей сөздөрдү кафирлар сурап келишкен. Аллах субхана ва таала бул суроого ар дайым Алладан башка эч ким билбейт, Алладан башка эч ким билбейт деп жооп берген. Бул жерде дагы кул иннама илмуха индаллах. Айткан аны илмини Аллах билет. Качан болот? Аллахтан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн мен да билбейм, башкалар да билбейт. Бирок кыямат болушу хакыйкат, кыяматка даярдангыла деген аяттар. Кыямат качан болушун айтпайт Аллах субхана ва таала, бирок кыяматтын ахвалдарын баяндайт. Кийинки аяттарда Аллах субхана ва таала кыяматта кандай ахвалдар болот, кандай учурлар болот, кандай кыйынчылыктар болот, кандай азаптар болот, адамдар кандай ойлордо, фикирлерде болот, ахвалда болот, кийинки аяттар баяндайт. Ошон үчүн мусулман биз гайыпка иман келтиргенбиз. Иман бил гайып деген ошол. Көрбөй иман келтиргенбиз. Кыяматты болот деп ишенебиз, болду. Качан болот? Буну биздин ишибиз эмес. Аллахтын иши. Бул Аллахтын сыры. Аллах субхана ва таала буну жашырып койгон. Аллахтан башка эч ким билбейт аны. Албетте хадистерден билинет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: менен кыямат кахатайни деген. Өзүн айткан, мен келишим кыямат экөө мындай деген. Мына сөөмөй менен ортон колду ишара кылып туруп, экөө кандай жакын болсо, ушундай жакын деген. Эми кыямат келип калды деген сөз. Экөө ушундай жакын, кандай жакын ушундай жакын, кыямат келип калды деген сөз. Ошон үчүн кыямат жакын, ихтараба лин-нас хисабухум. Бүт бардыгы аяттар келип атат. Хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кыямат жакындап келатат, дүйнө жакы баратат деген. Дүйнө баратат акыркы учурга. Кыямат жакындап атат. Экөөнүн бир күн келип жолугаткан күнү болот. Ошол күн кыямат күнү болот. Бул кыяматул кубра, чоң кыямат. Бүт бардык адамзаттын, бүт бардын башына келе турган нерсе кыяматул кубра, бул акыркы күн, ушул дүйнөдөгү акыркы вакыт күн, акыркы күн болот. Ал хак келет, бирөөсү жакындап атат, бул бияктан баратат, экөө бир күн барып жолугаткан күн келет. Ошол кыямат күнү деп айтылат. Андан сырткары хадистерде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман мата факат камат лахул кияма." Ким өлсө, кыяматы келди дейт анын. Ким өлсө, кыяматы келди дейт. Уламалар буну кыяматы сугура дейт. Кичинекей кыямат. Ким өлгөн болсо, дүйнөдөн каза болду, анын кыяматы башталды. Кыямат келди. Себеби ага эми кыяматтын, ахиреттин акыбалы башталат. Кабырда жакшы адам болсо, кабырда неаматтарын көрө баштайт. Алла сактасын, жаман адам болсо, кабырда азабын сезе баштайт. Кыскасы, ким көзүнү жумду, ахиретке кетти, эми эмне болду? Кыяматтын акыбалы башталды. Ошон үчүн "Ваман мата факат камат лахул кияма." Ким өлгөн болсо, бүттү, эми кыяматы келди. Эми кайтпайт деп ал. Ошон үчүн хадистерде, Кур'ан-ы Керимде кыяматтын качан болушун айткан эмес. Кур'ан-ы Керимдин, хадистин таалиминин негизги максаты кыяматка эмне даярдык кылдың дейт. Эмне даярдык кылдың дейт. Ошол керек. Эмне даярдык кылдың, даярдыгың бар, ошол керек. Качан келет? Аллах билет, Аллахтын сыры. Ошон үчүн кыяматты күткөн, кыяматта эмне болот аны күтпөстөн биз кылган амалыбызга жараша эмне кылыш керек? Кыяматка даярданышыбыз керек. Биз күнүнө саат сайын, секунд сайын ахиретке жакындап атабыз. Аллага жакындап атабыз, ахиретке жакындап атабыз. Ошон үчүн күнүмдүк жашообузда ахвалыбызды оңдошубуз керек. Амалдарды оңдоп барганда, Аллахтын астына барганда эртең аттыйын кылбай турган болуш керек. Өкүнбөй турган болуш керек. Ошон үчүн кыяматтын качан болуштугу бизге зарыл эмес. Зарыл болбогон үчүн, Аллахтын сыры болгон үчүн баяндаган эмес. Албетте кыямат күнү кандай ахвалдар болот, аны баяндайт Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн кыяматтан алдын кыяматка даярдык кылуу эң негизги маселе. Кур'ан-ы Керимдин аяттары, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин бүт бардыгында кыяматка даярдык кылганга гана не кылынат? Үгүттөйт. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бүт хадистеринде даярдык кылгыла күн, катуу күн, оор күн, коркунучтуу күн деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам баяндайт.
Ошон үчүн кафирлардын суроосун Алла Таалам ясалука нас ани саа, кафирлар, мунафиктер сенден кыямат качан болот деп сураса, кул айткын иннама илмуха индаллах. Айткын анын илмини Аллах билет деп. Кыяматты Аллахтан башка эч ким билбейт, бул Алланын сыры. Пайгамбар да билбейт, фериште да билбейт, жин да билбейт. Алладан башка эч ким билбейт. Бул Алланын гайып илимдери. Илми гайып Аллага таандык. Ва индаху мафатихул гайып ла я'ламуха илля ху. Алладан башка эч ким билбейт. Гайып илимдери ушундай нерсе, бул Аллага гана таандык. Ошолордун бирөөсү кыяматтын илими. Кыяматтын илими да гайып илим Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга да билдирген эмес. Жабраил алейхиссаламга да айткан эмес, бир фериштеге да айткан эмес, жинге дагы, инсанга эч кимге айткан эмес, Аллахтан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала кул айткын иннама илмуха индаллах. Бунун илми Аллахтын астында дейт. Кур'ан-ы Каримде иннама деп келип атат. Иннама лил хаср. Арабча окуган талабалар билет. Иннама лил хаср деген сөз. Бир гана Алладан башка эч ким билбейт деген сөз. Түшүнүктүбү? Иннамал а'малу бинният дейбиз. Амалдар бир гана ниетке жараша деген сөз. Хасыр болуп атат. Ошондой эле илмил гайб, ахиреттин ахбарын Алла Таала баяндап, кул иннама илмуха индаллах. Айткын, албетте Аллахтан башка анын илмин эч ким билбейт деген. Эч ким билбейт деген. Ошон үчүн хадистерде келет, бир жолу хадиси Жибрил окуйсуңар, бул бүт китептерде келет, сахих хадистер, хадис китептеринин баарында келет. Бир жолу Жибрил алейхиссалам келип Расулуллахтан сурайт саллаллаху алейхи ва салламдан. Мата саа? Кыямат качан болот? Дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мал мас'улу анха би'алама мин ас-саил деген. Суралган адам суроочудан көп нерсе билбейт деген. Сен да билбейсиң, мен да билбейм деген. Демек, пайгамбарыбыз да билбейт, Жабраил да билбейт алейхиссалам да. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам да билбейт. Алла Таала эч кимге билдирген эмес. Пайгамбарыбыз өзү ачык айтып атат, мен билбеймин деп. Жабраилга да айтып атат, ал да билбейт. Башка бир аятта Жабраил алейхиссаламдан пайгамбар сураганда кудду ошентип жооп берген. Сиз сыяктуу мен да билбеймин деген. Жабраил алейхиссалам да. Ошон үчүн бунун илмини Аллахтан башка эч ким билбейт. Албетте Расулуллахтан сураган имарат белгилери эмне болот дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кыяматтын белгилерин айткан. Ошол хадисте келет, анталидал амату раббатаха. Анталидал амату раббатаха. Чөрүлөр өзүнүн кожоюнун төрөп алат деген сөз. Эми бул деген сөз кыяматка жакындаганда балдар, кыздар ата энесин укпай калат деген сөз. Баш ийбей калат, аны ата энесин башкарып калат деген. Ошол кыяматтын белгиси деген Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Азыр ушундай доордо жашап атабыз. Не балаң укпайт сени, кызың укпайт сени. Ал сенин кожоюнуң сыяктуу, сени башкарат. Балаң, кызың эмнени айтса, ошого биз даяр болуп калдык. Сен башкарбайсың, ал башкарат. Демек, кызыңдын, балаңдын сени укпай калып, сени башкарып калганы бул кыяматтын белгиси. Мына ушул хадисте анталидал амату раббатаха дейт. Дана хадистин уларында Расулуллах айтат саллаллаху алейхи ва саллям, "Ва антарал хуфат ура риаша ятатавалуна фил дунья." Көрөсүң дейт, кедейлерди, бут кийими жок адамдары ятатавалуна фил буньян. Бийик үйлөрдү куруп жарышат дейт. Мына ушул доор арабтар мисалы ошол убакытта эчтекеси жок эле азыр дүйнөдөгү эң бийик үйлөр салып атат. Ушулардын бүт бардыгы кыяматтын белгилери. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям белгилерин айтты. Бирок качан болушуну пайгамбарыбыз айткан эмес. Пайгамбарыбызга да Алла Таала билгизген эмес. Бул Аллахтын сыры. Түшүнүктүбү? Демек кыямат хак башка бир аятта айтат: "Иза вуссидал амру ила гайри ахлихи фантазир ас-саа." Бир иш, мансап ошо татыктуу эмес, ылайыктуу эмес адамга берилсе, кыяматты күткүлө деген. Бул дагы ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө татыктуу эмес, билбеген адамдар, билимсиз адамдар, ошол ишти билбеген адамдар ошол жерде иштеп атат. Иштин бардыгы туура эмес болуп атат. Себеби бул дагы кыяматтын белгилери. Иза вуссидал амр ила гайри ахлихи фантазир ас-саа. Демек, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мен да билбейм деп белгилерин айткан. Ошон үчүн кыямат хак болот, белгилерин айткан. Жашап аткан заманыбыз ошол кыяматтын бүт аламаттары көрүнүп атат. Албетте кыяматтын чоң аламаттары бар, кичине аламаттары бар.
Кээ бирлери сахих хадистерде келген, кээ бирлери заиф хадистерде келген. Бирок аламаттардын баары бар. Акырын болуп ошол не болуп атат, күндөн күнгө заман өсүп барып, биз ошол ахиретке, кыяматка жакындап атабыз. Маселе кыямат качан болушун эмес, маселе эмне даярдык кылдык. Кантип Аллахтын астында турабыз, кантип жооп беребиз, кантип жашообузга жооп беребиз деген сөз турат. Ошого даярдык кылыш керек. Куран, хадистин негизги максаты ошол. Ошон үчүн ошол нерсеге басым жасайт. Ал күнүн белгилебейт. Кайсы күнү, кайсы жылы, кайсы санда, кайсы күндө, кайсы саатта айтпайт. Аллахтын өзүнүн сыры. Ал бизге кереги жок. Биз кандай даярдык кылып атабыз, амалың кандай, ошого гана таргып берет. Исламдын негизи тарбияты, тарим ошол. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кул иннама илмуха индаллах. Айткан анын илми, кыяматтын илмини бир гана Аллахым билет. Аллах билет айткан. Ва ма юдрика лa'alla as-sa'ata qad takunu qariba. Каяктан билесиң, мүмкүн кыямат жакын калгандыр дейт аятта. Каяктан билесиңер силер, мүмкүн кыямат жакындап калгандыр. Ва ма юдрика, каяктан билесиң силер, la'alla as-sa'ata takunu qariba, мүмкүн кыямат жакын калгандыр дейт. Демек ишара кылып атат, кыямат аябай жакын. Кыямат аябай жакын. Себеби күн өткөн сайын ахиретке жакындап атабыз. Азыр эле айттык. Ва ман мата фaqad qamat lahu qiyamah. Ким өлсө эле болду, каза болсо эле болду, анын кыяматы келди дейт хадисте. Демек кыяматты сурабастан кыяматка эмне кылыш керек? Даярданыш керек деген сөз. Эми алар шылдыңдайт эле, кыямат келбейт дейт эле, ахирет ишенбейт эле. Аллах субханаху ва таала ошондой кафирларга мындай деп атат: "Инналлаха лa'анал кафирин." Алла таалам кафирларга лаанат кылган дейт. Алла таалам кафирларга каргыш дуасын кылган. Алар каргышка калган. Алар Аллахтын рахматынан алыстап калышкан. Ва а'адда лахум сa'ира. Жана аларга өтө каттуу отторду, алоолонуп күйгөн отторду даярдап койгон деген аят. Эми алар кыямат кайчан болушун айткан жок, бирок коркпогула, ойлобогула, кутулуп кетет экенбиз деп. Андай эмес, кафирларга биз эмне кылганбыз? Алар дозокто калышат, дозокто. Андан сырткары бул дүйнөдө каргышка калган деп Алла таала айтып атат. Алар каргышка калган, ахиретте дозокто күйөт, алар эч кача качып кутула албайт. Андан көрө даярдык кылсын деп атат Алла субханаху ва таала. Инналлаха лa'анал кафирин ва а'адда лахум сa'ира. Аллах таала кафирларга лаанатын жиберген, алар каргышка калган, жана аларга адам жаны чыдабай турган отторду, азаптарды даярдап койгон дейт. Ал жерде кандай болот? Халидина фиха абада. Алар ошондой азапта түбөлүккө калышат дейт. Ар дайым түбөлүккө калышат. Ла яжидуна валия ва ла насира. Алар бир дагы жардамчы, дос таба албайт дейт. Бир дагы дос, жардамчы таба албайт дейт. Азап аябай каттуу. Алла баары сактасын. Кутулайын десе кутула турган эч бир жол жок. Бул дүйнөдө бир ишиң бирдеке түйшүк болуп калса, досуң менен, таанышың менен, бирөө аркылуу, туугандар аркылуу жардам сурап, ошол азапты жеңилдетсең болот. Кайгыңды бөлүшсөң болот. Бирок ахиретте андай эмес. Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ла яжидуна валия ва ла насира." Көрдүңөрбү? Бир досу да болбойт дейт, жардам бере турган. Жардамчы да болбойт дейт насир. Жардамчың да жок, досуң да жок, эч ким сага жардам бербейт. Ар бир адам нафси дейт. Ар бир адам өзүмдүн жарым куткарса болду деген акыбал болот. Өтө оор акыбал болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла таала айтат: "Ал жерде түбөлүккө калышат, халидина фиха абадан", такит. Ар дайым түбөлүккө калышат, жана ла яжидуна валия ва ла насира. Аларга эч бир вали, жакын жардам берүүчү досу жана несе насир дагы жок дейт. Жардам бере турган бир эч бир несин мадаткар дос жана жардамчы жок дейт. Алла сактасын, ахирет хак, бар нерсе, кафирлар дозокто калат деп атат. Аларды эч ким куткара албайт дейт. Өтө өкүнүчтүү маселе, аларды эч ким куткара албайт. Эми Аллах субханаху ва таала кандай азап болот? Азаптын түрлөрүн баяндап атат. Алла баары сактасын. Азаптын түрлөрүн баяндап атат. Кур'ан-ы Керимде дозоктогу азаптарды Алла таалам ачык баяндаган. Өтө коркунучтуу акыбал. Bundan bizge ne korkutup atat, eskертип атат. Кандай азап болот? Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Ал күнү, кыямат күнү алардын жүздөрү не кылат? Күйөт дейт. Алардын жүздөрүн Алла таалам күйгүзөт отко. Tuqallab деген сөз мындай, алмаштырып турат, оодарып турат деген сөз. Баягы отко шашлык коесуңар го,
kabab, şaşlıkты koyup, anан bul жагыны, şunu takallub деп айтылат. Кудду ет пиширганда, отко коюп, шашлык пиширгандай, адамды, аларды вужух, жүздөрүн алып келип, жүздөрүнү куйкалайт деп атат. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar. Алардын жүздөрүнү тозок отко салып келип туруп не кылат дейт? Куйкалайт дейт. Эң адамдын айык жери не? Жүзү болот. Ошон үчүн биякты сактаганга аракет кыласың. Бул жактарын сал катуураак болот. Денең. Бияктар күсөдө иштеке эмес, жүзүң юган жаман болот. Аллах субханала таала алардын жүздөрүнү эмне? Отко алып келип куйкалаган дейт. Куйкалайт дейт. Оң тарафы, сол тарафы, капталы, оң жагы, сол жагы кылып, аларды куйкалайт деп атат. Демек, Алла сактасын, бүгүнкү күндө биз баягы эт пиширип жегендей эле, Алла субханала таала аларды эмне? Азаптаганда ушундай азап болот. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar. Алардын жүздөрүнү отко салып куйкалайт дейт Алла таала. Алла сактасын. Оодарып куйкалайт дейт, азап берип. Анан азапка чыдабастан yaquluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Алар азапка чыдабай айтышат дейт. Эй Аллахым, yaquluna ya laytana аттин ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Биз Аллага жана Алланын расулуна итаат кылсак жакшы болот эле деп эмне кылышат? Аттин кылышат, өкүнүшөт. Бирок эми бул өкүнүү, бул аттин кылуу кайтып келбейт. Жашоо бир берилет, кайтып келбейт. Эми кийин миң аттин кыласың, миң арман кыласың, миң жолу өкүнөсүң, эми кайтып келбейт. Ошон үчүн дүнүйө бир жолу келет, кайра келбейбиз. Аллах субханала таала ошону баяндап атат. Yaquluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasul. Алар айтышат, аттин, биз Аллага жана Алланын элчисине итаат кылсак жакшы болот эле, моюн сунсак жакшы болот эле, ушул күндү көрбөйт элек, ушул ахвалга душар болбойт элек деп өкүнүшөт. Бирок эми кеч калды. Ал кайтып келбейт. Демек, Аллахтын азабыдан сактанатыган нерсе итаатур расул, итаатуллах. Пайгамбарга башыйуу, Аллага башыйуу, ушул нерсе гана Алланын азабынан сактайт. Башка жол жок. Башка жол жок. Ал халик, ал падыша, ал малик, ал разик. Ошон үчүн Аллахтын кулубуз, Аллахтын дини менен жашасаң гана ошол азаптан сактанат, башка жолу жок. Ошон үчүн кафирлар, ахиретке ишенбегендер дагы бул жерде туруп, ахиретти көргөндө, азапты көргөндө, я лайтана атa'na Allaha wa ata'na ar-rasula дейт. Аттин, биз Аллага, Алланын расулуга баш ийгенде ушул күндү көрбөйт элек деп аттин кылышат. Бирок ал күн эми аттин кылганы менен кайтып келбейт. Ошон үчүн бактылуулук динде деген сөз ушул. Аллахтын дини, Алланын жашоо, айтканда жашоо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга итаат кылуу. Демек, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө итаат кылуу бул дагы чоң неамат. Сүннөткө амал кылуу бул чоң неамат. Биз бактылуулуктун жолу бир гана сүннөттө дейбиз, себеби сүннөттөн башка жолду издесең, бидат жолду издесең, Алла тааланын разы кыла албай калабыз. Пайгамбарды разы кыла албайбыз. Себеби хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат болгондо үммөттөрдүн баардыгы Каусар суусуна барат. Каусарга келип, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн күтүп алат. Ошол жерде мусулмандарга Каусар суусуну берет, саллаллаху алейхи вассалам. Бир жамаат келет дейт. Келгенде терисилер тосуп коет, мага жакында Каусарга келбей калат дейт. Мен айтам, менин үммөтүм булар, үммөтүм. Кесин сууга десе айтат, сен үммөтүң, бирок сенден кийин булар не кылды? Бидатка айланып кетишти. Динди бурмалап жиберишти, бузуп жиберишти. Булар не кылганын билбейсиң. Ла тадри ма ахдасу бa'dak хадисте келет. Сенден кийин булар динден өзгөрткөнүн билбейсиң. Эми буларга не жол жок, сенин үммөтүң эмес, булар Каусар суусуна келбейт дейт. Демек, Расулуллахтын туура багытында барсаң, анан сен атa'na Аллаха ва атa'na ar-rasulга амал кылган болосуң. Анан бул дүйнө ахиретте бактылуубуз. Өзүң эле динди чыгарып алып, ошону ээрчип жүрө берсең, бидаттын аркасынан кууп жүрө берсең динде, анда сен ахиретке барганда, Алла сактасын, хадисте келгендей, пайгамбарыбыздын шафаатына, Каусар суусуна жетишпей калабыз. Ошон үчүн хадисте пайгамбар айтат: "Ва фаакулу сухкан лиман гайяра бa'di." Хадисте айтат: "Фаакулу сухкан лиман гайяра ba'di." Ошол вакытта мен айтамын дейт, менден кийин менин динимди өзгөрткөндөргө Алланын каргышы болсун, алар азап болсун деген сөз айтамын дейт Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн сүннөт өтө аябай керектүү нерсе.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kullu ummet yedhulunal cenneh." Men ümmetimnin bardygy beýişe kiret. İlla men aba. Bir gana kim başlarsa gelbeydi deydi. Sahabalar soraydı: "Ve men aba ya Rasulullah?" Qala: "Men ata'ani dakhalal cenneh ve men asani fakat aba." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kim menin jolumdan, menin arkamdan ertişse izin menen, al fakat maga itaat kıldı. Kim menin jolumdan ize berse, al başka jaka ötüp ketken bolsa, fakat aba al baş tartdı" degen. Oşon üçin din Allah'tın dini, Peygamberimiz göstergen jolu menen oşul tuura bagyt. Özüň öyle dinleri tokup çıkarıp alıp öyle yetip jüre berseň dinde al din emes. Özüňdi kursan kılasın, özüň kursan bolasyň, Hudaýdy razı kılıp atam deysin, birok ahiretke kelgende, çыныгы dünýäge barganda masele teskeri çygyp kalat. Peygamber şafaatine ileşmeye kalasın, kavsar etmeye kalasın, azapka duşar olup kalaş toluk ihtimali var. Oşon üçin bul jerde hadiste, ayatda Allah subhanahu wa taala "Ya leytena ata'na Allaha ve ata'na ar-rasula" diýip aytdylar. Ettiň biz Allah'a jana Allah'ın elçisine itaat kılsak jaşy bolat ele dep ümit kılışat. Gördüňerbi? Allah'a jana Peygamberdiň jolunu izlep oşonu karmaganybızda biz uşul kündü körbeyt elek dep ne kılışat? Alar atteň kılışat. Oşon üçin din Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen jol. Oşon üçin ahli sunna vel cemaat dep aytylýar. Ahli sunna vel cemaa oşo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnet jolu jana Peygamberimizden keyingi Hulafai Raşidinlerden, sahabalardan ne tutkan jolu. Muna uşul ahli sunnet vel cemaa uşul taza jol uşul jol. Uşundan çıkıp ketip ele özüň taraftan birdekeleri tokup tuz berseň, anda sen bidat kılgan bolasyň. Bidat çoň günö bolup sepdelet. Anda kıyamat günü Peygamberimiz şafaatinden jana başka neselerden fırkalaşlygybız toluk ihtimal. Oşon üçin baktulukdun jolunu Allah subhanahu wa taala Allah'a itaat kılu jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılıda dep bayandady. Yaquluna ya leytena ata'na Allaha ve ata'na ar-rasula. Demek alar azabını alat, alar şunday kattu azapta oluşat, alar da ne deyit? Bayağı etti kuyqalaganday, alardın düzörünü alıp gelip oň tarafı, sol tarafka kuygüzüp, kuyqalap azap bergende, ettiň biz Allah'a, Allah'ın Resulüne itaat kılsak, uşul kündü körbeyt elek dep ökünüşet, birok al ökünü emi payda berbeyt. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فأضلونا السبيل. Jana Allah aytışat: "Ey Rabbi biz özümüzün başçılarga, biz özümüzün çoňdorga, liderlerge ergeçdik. فأضلونا السبيل. Alar bizi aldaştırdı. Toora joldan alar bizi aldaştırdı" dep şultap aytadi. İnsanın tabiatı şunday bolat. Adam balasının tabiatı, adatı bir jaşçılıkka jetişse men jetişdim deydi. Men kıldı, men kıyımın deydi. Kim ele bir igilik bolsa, jaşçılık bolsa men deydi. Bir günö bolup kalsa, ana biröөгө şultap bolaydı. Adam tabiatı şunday. Men kılgan jokmун, falançı kıldı deydi. Falançı sebep boldu, şunday kıldı. İnsanın tabiatı, adatı. Allah subhanahu wa taala oşol insan adatını aytып atat. Bul jerde dagalar aytışat. Azapta kaldı deme. Yüzü aytış gerek. Şultap tabaş gerek. Oşol üçin aytışat: "Rabbana inna sata'na sadatana." Ya Allah'ım biz özümüzün başçılarga, çoňdorga, liderlerge ergeçdik. فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ. Alar bizdi ne kıldı? Adaştırdı. Biz özümüz adaşkan jokpuz. Alar butqa sıyındı ele, biz alarda akıldı estü dep arkasından bar butqa sıyıldık. Alar toora emes jürgen eken, biz bular toora bagıtda dep erçip aldık. Anan bizge uşunday alıp geldi. Oşol üçin bizi keçir, alar toora emes, alarga azap bergen degen sunuşta Allah Taalaga bular berişet. Demek ne oldu? Kıyamet günü kelgende adam oşol azaptan kutkaruş üçün ar türlü şultoolordu, joldordu izdeyt. İnsanın tabiatı bir жерге kabılganda, bir musibata kelgende şultoo izdeyt, birödü ahırgı ne kılat? Günökör kılat dagı özü kutulganга hareket kılat. Oşol suretde Allah subhanahu wa taala bayandap atat: "Ve qalu rabbana inna ata'na sadatana." Sadat sayyitin jemi, biz özümüzün başçılarga, jana biziň çoňdorga, öz başçılar, jol başçılarybızga, liderlerdi erçidik. فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ. Alar bizdi adaştırdı deydi. Alar bizdi adaştırdı deydi. Hem biz özümüzün tarafından kılgan jokpuz. Alar bizdi adaştırdı dep şultap aytkanga hareket kılat. Birok emi al şultap kabul kılınmaydı. Allah subhanahu wa taala sana akıl bergen, göz bergen, akılın bar, közüň bar, özüň toora bagытty görüşüň gerek.
күнүң эскертүү келип атат, күнүң элдер айтып атат, чакырып атат, ошону көрүп таанышың керек эле. Бирөөдү ээрчип эле кеттим деп кутулуп албайсың. Ар ким өзүнө жооп берет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала фаадаллуна сабила дегенден кийин мелет Раббана атихим зи'афейн мин азаб. Алар айтышып атат эми ошон үчүн аларга 2 эсе азап берген дейт. Раббана атихим зи'афейн мин азаб вал анхум лa'нан кабира. Алла аларга 2 эсе көп азап берген бизге караганда жана вал анхум лa'нан кабира. Аларды өтө каттуу каргышына калтырган, өтө чоң каргышына калтырган деп Алладан суранышат. Себеби бизди туура эмес жолго алып келген үчүн аларга каттуу азап берген деп алар суранышат. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала ва ата'нар расула ва адаллуна сабила деп алиф менен келип атат. Кур'анды карасаңар экөө тең алиф. Негизи алиф жазылат бул. Алиф жазылбайт. Бирок Кур'ан-ы Керимде алиф жазылып келип атат. Бул алиф алиф васила деп айтылат. Кур'аларда окулат. Алиф васила бул ошол Усмани хат жазылып калган. Ошо азаллуна сабил анан расул түгөлөт өзү. Алифи жок болуш керек, бирок Усмани хатта ушул немелер бар. Бул Кур'андын өзгөчөлүгү. Кур'ан-ы Керим ошон үчүн жазылганы да калган, окулганы да калган, бүт баары калган. Çünkü özgöçөлүк mahfuz kitap. Bolbosam Kur'an-ı Kerim'de ata'nar rasul ve adaluna sabila ata'nar rasula degen alif yazılıp atat. Bul Usmani hatta nusxat Usman radhiyallahu anhu'nun hatının kitabı nusxasında kalgan. Oşon üçün bugünkü күнгө чейин жазылып келип атат. Bunu alif vasila деп айтылат. Demek ne oldu? Alar эми бизди ошолор адаштырды. Ошон үчүн аларга 2 эсеп көбүрөөк азап берген. Жана сенин каттуу каарган калсын дешет. وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا الحفظ روايات başka rivayatta وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَسِيرًا. Bu da mutawatir rivayat. Ökötün mutawatir rivayat al jada la'nan kesira deb kelet. La'nan kabira kesira ökötün manası okşoş. Alarga kattуу, köp, çoğ kargışına kalsın degen söz. Çoğ kargışına kalsın degen söz. Demek ne oldu? Allah subhanahu wa ta'ala baş iген жана башчылардын ортосундагы болуп аткан окуянын мукаламаны айтып атат. Bunday окуялар Кур'ан-ы Керимде көп жерде айтылат. Суратул Арафта баяндайт Allah subhanahu wa ta'ala. Сурат Сабада келет, кийинки сабакта окуйсуңар 1-2 саат кийин иншалла. Бул жерде келип атат. Жана башка жерлерде Кур'анда Allah Таала айтат. Кур'анда Allah Таала айтат, алар сурайт. Бирок Кур'анда Allah айтат subhanahu wa ta'ala "Ва ликуллин зи'ф, валакин ла та'ламун." Ар бирине эсе азап болуп аткан болот, бирок аны алар билишпейт дейт. Валикуллин зи'ф. Ар бирине эсе баш ийгени жол башчыларына дагы, аларды ээрчигенге дагы азап болуп аткан болот, бирок алар ойлойт, мага каттуу азап болуп атат деп ар ким. Мага эмес нарга көбүрөөк болуш керек эди, тигине ээрчидим деп ойлойт, бирок Алла Таала айтат, валикуллин зи'ф. Ар бирине эсе азап болот, башчыларына дагы жана кимге ээрчигендерине дагы. Бирок ошол эле учурда башчыларына көбүрөөк азап болот. Себеби хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, ким бир жакшы ишти баштаган болсо, ага анын иштин сообу, ким амал кылса, аны сооптор да берилет дейт. Ким жаман ишти баштаган болсо, анын жаман иштин сообу, азабы, жазасы, башка ким ээрчиген болсо, алардын дагы жазасы болот деген, күнөөсү болот деген хадис бар. Куранда эми ошого ишаралар бар. Ошон үчүн аларга адашкан үчүн бир азап берилсе, элдерди адаштырганы үчүн аларга өзгөчө да азап берилет. Ошон үчүн элди башкарып, элди туура эмес багытка апарган адамдарга өтө коркунучтуу маселе. Элдин астына чыгып алып, туура эмес айткан болсо, өзү адашкан үчүн өзүнчө азап, элдерди адаштырган үчүн дагы эсе азап берилет. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала ахиреттин ахбарын айтат. Rabbana atihim zi'fayn minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ey Allah'ım, alarga ne? 2 есе азап берген, жана аларды каттуу каргышыңа калтырган, көп каргышыңа калтырган деген аятты айтып атат. Бирок Аллах субханаху ва таала ошондой эле бардыгына каргыша калган, аларга азап берет. Ошон үчүн дин оңой нерсе эмес. Дин бир гана Аллахтын өкүмү. Аллахтын өкүмүнө иттиба кылуу болду. Дин иттиба деген сөз болду. Өзүңүн тарафтан чыгарып алып, бирдекени баштап, элдердин баарын ошого ээрчитип алып, анан бир жамаат түзүп алып, мен
Bir dinni başladım, жақсы iş başladım desең, ал dinde жоқ болса, ал кылган ишиң менен сен кыямат күнү чоң азапка душар болуп калышлыгың сөзсүз ыктымалы бар, толук ыктымалы бар. Ошон үчүн эhtiyat болуш керек. Динде уламалар кандай жол көрсөткөн болсо, ошол жолдон, ошол сызыктан чыкпастан кетиш керек. Мына ушул жолду ахли суннат вал жамаат деп айтылат. Кетте кыскараак айтылып калды, болгон окуяларды, каттуу ахвалдарды Аллах субханаху таала суратул Арафта баяндайт. Иншаллах Allah nasip kılsa kesede anı da okuyuz inşallah. Kalganını Surat-ı Sabah'da dağın ahvalda Allah Teala bayanlagan jeri kelet okuyuz. Andan keyingi ayet Ya eyyuhellezine amanu la tekunu kellezine azav Musa febarra'ahullah mimma qalu ve kana indallahi veciha. Ey imandılar, ey iman keltirgenler, sizler Musa aleyhissalamga iza bergen siyahtı adamlar iza bergen siyahtı olup kalbagla, iza bergenler siyahtı olup kalbagla. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Allah Taala alar aytkan nesiden Musa aleyhissalamды тазалап, ақтап қойды. Ve kana indallahi veciha. Musa aleyhissalam Allah'ın aslında öte kadir barıktı deydi. Buğa çeyingi ayetlarda Allah subhanahu wa ta'ala peygamberga ziyan berbegile degen. Peygamberga ziyan bergen jaman iş, çoğun günü. Allah'ın kargışı kalatkan iş. Bani İsrail kabilası bunlar peygamberlere çok ziyan bergen. Bani İsrail, Evreyler, Yahudiler peygamberlere köp ziyan bergen, köp ıza bergen. Ayavay köp peygamber kelgen, köp çülügüne bunlar ıza bergen. Oşolardan birisi Musa aleyhissalam, ulul azim peygamber. Musa aleyhissalamga dagın kimder Bani İsrail, Yahudiler ayavay köp ıza berişken, biroq sabır kılgan. Musa aleyhissalam sabır kılıp barın jengen. Ulul azim, ulu peygamberlerin birisi Musa aleyhissalam, Musa aleyhissalamın okuyasını Köyünü Kudayga şükür okuduk, okugansыңар bilesiңер. Negizele İslam dininde bir jönököy musulmanga dagın iza berbegile deydi. Ziyan berbegile deydi. Musulman kim dese el muslim men salimel muslimuna min lisanihi ve yadihi. Jönökö musulman kim dese birögö koludan, butudan, tiliden ziyan berbegen adam deydi. Birögö ziyan bergen çoğun günah. Bir musulmanga ziyan bergen çoğun günah negiz. Alemi musulmanların içinden Allah'ın dostları bolat avliyalar, Allah'a ziyan verse alda çoğun günü, alandan da çoğun günü. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet, "Men aada li veliyen fakat azantuhu bil harb." Men aada li veliyen fakat azantuhu bil harb. Kim benim dostlarıma düşmanlık kılsa, benim avliyalarıma düşmanlık kılsa, ben alarga cihat elan kılamın deydi. Emi aların tarafı da men küreşemin deydi Allah Teala. Aliyyazübillah. Oşun için her bir musulmanga bu Allah'ın dostu, avliyası hep gümün kılış gerek. Ağa ziyan berbeş gerek, ağa ıza berbeş gerek, yüreğini orutbaş gerek. Çoğun günü. Andan joğoru peygamberlarga ziyan bergen adam en jaman insan. Peygamberin yüreği orugan bolsa adamga korkunç gelet al. İmandan çıkıp karışlığın korkunçu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga, peygamberlarga ıza berişlik en jaman nesi, onlar en ıyık insanlar. Adamların içindeki en iyi insanlar, alardan yüreğini orutu, ıza beru, ziyan beru, öte çoğun jaman amal. Oşun için ne kılıp da eşkinge ziyan berbeş gerek. Jönököy musulmanga dagın, Allah'ın dostlarına, peygamberlerine. Biroq Bani İsrail kavmi şunday bir öjör, ahmak el bolgon, peygamberlerini köpüne ziyan bergen. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayağı kelgen ganimet mallarını oljular taksim kılat. Taksim kılganda biri baykabasan aytıp koyuyor. Bu taksim etti. Taksim kılın bölüngöndө Peygamberimiz Allah Taala'nın razılığını kalagan jok. Hem adiletli bolgon jok degen söz aytat. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu kalat. Oğup kalıp Resulullah'a aytat sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Men taksim kılbasam kim adiletli taksim kılat deydi. Böyle beret deydi. Keyin aytat Musa aleyhisselam mağa karaganda kövrek qomudan ıza çekti, ızanı gördü. Biroq sabır kıldı. Men de sabır kılam degen. Oşun için Bani İsrail kabilası, bu Yahudiler, Evreyler ne kılgan? Ayabay köp peygamberlarga özgöçe Musa aleyhisselamga dagın köp ızalar berişken, ziyanlar berişken, jamantar kılışkan. Biroq Musa aleyhisselam ulul azim peygamber bolgon, sabırдуулук menen bardın jengen. Sabırдуулук menen bardın jengen. Oşol ayat boyunca, uşul ayatda Musa aleyhisselamdan dagı bir okuyası işara kılıp atat. Allah Teala aytıp atat: "Ya eyyuhellezine amanu la takunu kellezine azav Musa." Ey imandılar, sizler Musa'ga ziyan bergen, azap bergen, ıza bergen siyahtı bolup kalbagıla dep atat.
ишара кылып атат, силер аларды ээрчибегиле, силер пайгамбар алейхисаламды урматтагыла, сыйлагыла дейт. Ошон үчүн алдыңкы аяттарда инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я аyyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima аяттар түшүргөн. Ошон үчүн биз ар дайым намаз окуганда Аллахумма салли ала Мухаммад, Аллахумма барик ала Мухаммад, азан айтканда ашхаду анна Мухаммад расулуллах, азандан кийин дуа ар дайым Расулуллахка салават айтабыз. Эми дагы ишара кылып атат, силер байкабастан туруп, билбестен туруп, кээде эмне кылбагыла, Muhammed Aleyhisselam'a eza berip koyboğula, ziyan berip koyboğula, Bani İsrail yevreyler ziyan bergen siyahtı degen ayat. Ya eyyuhallezine amanu la tekunu kellezine azav Musa. Ey Bani İsrail eli Musa'ga ziyan bergen siyahtı bizge peygamberge ziyan berbegile. Fabarrahu Allahu mimma qalu. Allah Teala mana aytkan, Allah'ın aytkanlardan peygamberdi ne tazalap aktap koydu. Ve kana indallahi veciha. Al Musa aleyhisselam Allah'ın aslında öte kadir barktı deydi. Bu okuyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü bayandagan. Al kanday ziyan bergen alardı okuyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü sahih hadisinde bayandaydı. Bukhari'de başka kitaplarda okuysanlar aytat Musa aleyhisselam kana racul hayy ve sıttir hadiste gelet la yura min cesedihi şey. Musa aleyhisselam öte hayalu şarım hayalu, uyattu adam bolgan. Ar dayım özünü tosup жүргөн. La yura min cesedihi şey. Denesini hiç kim gösterken emas. Denesini göstermegen, ayabay, uyatçak, ne peygamber bolgan. Musa aleyhisselam. Peygamberlerin bardygy uyalçak bolat, negizile uyalçak peygamberler bolgan. Hayalu. Bani İsrail kavmi, bular kafirler, öte bir adepsiz, badaniyatsız el bolgan. Bayagınday juğungan uçurumlarında erkekler jılаңaç juğungan. Jılаңaç juğungan büt bardygy birinin avratyny görüp juğuna bergen. Juğunganda bawulga, gayıtka, taratkanaga, istinjaga barganda dagы bir-birini karap otura bergen. Azırgı ele kafirlerdin akbalı ошол убакта bolgan. Musa aleyhisselam aralashpayt ele, Allah'a aralashpayt ele, denesini görsötpeyt ele, juğunsa dagы alар menен çok juğunup jılаңaç bolup albayt ele. Allah'ın peygamberi bul uyalçak peygamber. Uyattu peygamberler bolat. Anan bular ne kılgan? Bul denesini görsötpeyt, bizge aralashpayt. Bunun ayıbı var deşken. Domat kılışkan. Bunun ayıbı var, oşol ayıbını görsötküsü kelbeyt dep ar türlü jalalar japkan. Oşonun birösü oşol denesinde ayıbı var degen bol. Kebirler denesinde bayagıda pesi orusu bolgon deyt. Kebirler dagın erkeklik jagında orusu bar degen üzürlerde aytышкан. Ar türlü üzürlerde aytıp şıldığında gülüşet ele. Musa aleyhisselam sabır kılıp jüret ele. Anan Musa aleyhisselam bir gün el çok жерге barıp juğunat. Musa aleyhisselam adatı suga түшкөндө, suga tereң түшкөндөн кийин кийимин чечет эле. Ошол кийимин чечип, жакын жерде ташка коюп жуунат. Кийимин чечип коюп жуунганда, баягы таш кийимин алып качат. Кантип чыкса кетип атат. Эмне кылышын билбей, "Саубия хаjar" аркасынан кубат. Hadiste kelet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Sawbiya hajar" kiyimimni ber taş, kiyimimni ber taş dep arkasından kuvat. Bu Allah'ın mucizesi. Allah şunday kıldı, bolsam taş kıymıldabayt. Ne kılat? Kaçıp barıp Bani İsraillerden toplulgan jinine barat. Oşol jerge barıp toktop kalat. Anan barıp turup, daroo alıp turup kiyimini kiyet. Anan bayagı asa musası var da, tayagı menen 4-5 yol urup salat. Jalal peygamber bolganda 5-6 jol urganda oşo taşta izi kalat. Tayaktın izi kalat urgan. Anan Bani İsrail oşol jerdegi kavminin bardygy Musa aleyhisselamny göröt. Görse denesi dağala pesi jok, taza insan eken göröt. Allah subhanahu wa taala peygamberdi aytkan domatlardan taza ekendigini ne kılat görsötüp koyat. Ayıbı jok ekenini ne görsötüp koyat. Ayıbı joganın eşekesi jok. Al çınıgı taza musulman. Çınıgı erkek, çınıgı taza adam. Biroq taza adam bolsa dagы ne kılgan? Özünü ушундай uyat derilerini jabıp жүргөн, uyattu jana ne Allah'ın taza peygamber ekenini görsötüş üçün Allah subhanahu wa taala uşul okuyany kılgan. Uşul hani okuyalar hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü bayanlayt. Mana uşul jerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü şunu aytkan, oşonu Kur'anda aytıp atat: "Ya eyyuhallezine amanu la takunu kellezine azav Musa." Ey imandılar, sizler Musa aleyhisselam'a ziyan bergen adamlar siyahtı olup kalbagıla. Fabarrahullahu mimma qalu. Allah
не кылды? Алар айткан жалалардан Мусаны тазалап койду, актап койду дейт. Ва кана индаллахи важиха. Ал Аллахтын астында өтө кадыр барктуу пайгамбар дейт. Өтө кадыр барктуу пайгамбар дейт. Демек, алар не кылды? Ушинтип иза беришти. Аллах субханала ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, Муса алейхиссаламды не кылды? Тазалап койду. Бул Бани Исраил коому ушундай болгон пайгамбарлар жөн койгон эмес. Ар деке деп буларды не кылган? Акарат кылганга, шылдыгындан аракет кылган. Бирок Аллах субханала ва таала өзүнүн пайгамбарларын өзү сактап алат. Өзү актап тазалап коет. Алардын айткан жалалардан бүт бардан алыс кылган. Мына ушул хадис тафсирдин уламалар айтат, адамдын сырткы келбетине карабаш керек. Сырткы кийимине карабаш керек. Кээ бир адамдын кийими ачылып калса эле аны жамандабаш керек дейт. Кээ бир аяттарда келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рубба аш'аса агбара мадфуун бил абваб, лау aqsama алаллах ла абарра." Кээ бир адамдар болот дейт, жүдөгөн, какаган, кийимдери кир, мадфуун бил абваб, эшикке барып какса, эч ким киргизбейт, куу берет. Бирок лау aqsama алаллах ла абарра. Аллах касам ичсе, Алла таала касамыны ишке ашырат дейт. Дуасын кабыл кылат дейт. Ошон үчүн адамдын келбетине карап мамиле кылбаш керек. Анын келбетине, кийимине, масабына карап кылбаш керек. Кээ бир Аллахтын достору болушу мүмкүн, ал кедей болушу мүмкүн, шарты жок болушу мүмкүн, бирок Аллахтын устунда ал өтө кадыр барктуу болот. Важих болот. Ушундай кадыр барктуу болот. Лау aqsama алаллах ла абарра. Аллах касам ичип бир дуа кылса, Алла дуасын кабыл кылат. Не айтса, Алла кабыл кылат. Ошон үчүн мусулмандарды булар кедей, булар какыган, булар жүдөгөн, булар кыйын акыбалда деп кемситпеш керек. Жаман көрбөш керек. Ушул силер ушул бая кафырлар жаман көргөн мусулмандардын берекети менен дүйнө турат. Ушул мусулман бар дүйнө турат. Кыяматтын белгиси Алла деген адам калбаганда келет. Дүйнөдө Алла деген адам бул дүйнөнүн руху бул. Ошол негизги түтүк ушул. Алла деген адам жокпу? Алла дүйнөнүн кереги жок эми. Алла жок кылат. Ошон үчүн кафырлардын дүйнөдө жашашында да себепкер ким? Мусулмандар. Жаман көрбөш керек. Мусулмандар арасында дагы кээ бир жүдөгөн, эч ким тоготпогон адамдар болушу мүмкүн, бирок Аллахтын астында кадыр барктуу адам болот. Лау aqsama алаллах ла абарра. Ошон үчүн не кылыш керек? Алла мени кадыр барктуу кылгын. Дүйнөдө да, ахиретте дагы. Кээ бир учурда дүйнөдө болбосо дагы ахиретте кадырлуу болот. Биз бул дүйнөнүн гана кадыр баркын ойлоп калган доордо калдык азыр. Ушул дүйнөнүн мансабы, ушул дүйнөнүн кадыр баркын ойлоп калдык. Жанагы Аллахтын достору ахиреттин кадыр баркын ойлойт. Ахиреттеги кадыр барк негизги ошол жанагы сый, ошол кадыр барк. Ошон үчүн адамдын келбетине, анын кийимине, жүрүшүнө, турумуна көп маани бербеш керек. Аны менен аны кемситкен болбойт. Ал бул Кудайдын каргышына калган же болбосо азапка калган деп түшүнбеш керек. Аллахтын бир досу болсо, Аллах ушундай аны кадырлайт. Ал бир декени Алланын аты менен касам ичип айтса, Алла дароо аткарат. Лау aqsama алаллах ла абарра. Кур'ан-ы Керимде Алла айтып атат: "Фабарраху Аллаху мимма қалу." Аллах таалам алар айткан сөздөрдөн аларды не кылды? Тазалап койду. Тазалап койду. Анда айып жогу көрсөттү. "Ва кана индаллахи важиха." Муса алейхиссалам Алланын астында кандай дейт? Важих. Важих деген ким? Важих деген ушундай Аллахтын кадыр барктуу конокто айтылат, кадыр барктуу. Анын сөзү кайтарылбайт. Анын сөзү эки кылынбайт. Ушундай адамды важих деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул Аллахтын ушундай кадыр барктуу пайгамбары, анын сөзү кайтарылбайт. Важих. Кээ бир адамдар айтат, бизде айтып калат, мага бирөө айтты, ушундай адам айтты, анын сөзүн кайтара албайм дейт. Устазым айтты, шайхым айтты, атам айтты, апам айтты, чоң апам айтты, алар кайтара албайм дейт. Анын кадыр баркы болгон адамдар айткан болсо, аны кайтара албайсың. Мажбур болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошол сыяктуу Алла таала айтып атат, Муса алейхиссалам ушундай зат, алар аны шадманда кылабыз деди, шылдыңдады, башка кылды, кийимини жалаңач кылганга аракет кылышты. Бирок ал инсан Алланын астында важих. Ушундай кадыр барктуу, ушундай пайгамбар Алла таала не кылса, баарын аткарам деген. Ошон үчүн Муса алейхиссалам калимуллах, Аллах менен сүйлөшкөн пайгамбар. Муса алейхиссалам дуа кылып, бир дуа менен
үкөсү Харунду пайгамбар кылып койгон. Мына важих индаллах. Аллахтын астында кадыр баркы болгон үчүн Аллах сөзүн кайтарган жок. Себеби нубувват, пайгамбарлык бул дуа менен келе турган нерсе эмес. Алла ястафи мин ибадихи. Тандап алат, өзү билет. Эч ким ага киреше албайт. Өзү тандайт кимди пайгамбар кылат. Бирок Муса алейхиссаламдын кадыр баркын уламалар айтат. Ушундай кадыр барктуу эле Аллахтын астында. Алладан сураны бир дуа кылды. Аллах субханала ва таала Харун алейхиссалам энесин эмне кылды? Пайгамбар кылып койду. Агасынын чогуу пайгамбар кылып койду. Ошон үчүн эмне болду? Аллахтын астындагы кадыр барктуу инсандар важих болот. Мусулмандар дүйнөдө бактыруу кыйналган болушу мүмкүн, кыйын абалда көрүнүшү мүмкүн, бирок иншаллах алар Аллахтын астында важих иншаллах. Алар кадыр барктуу болот. Негизги кадыр барк сыйдагын ахиреттен кадыр барк. Аллах субханала ва таала баарыбызды кадыр барктуу кылсын. Бул дүйнөдө ахиретте дагы. Мусулмандардын бардыгына жакшы көмөк кылыш керек. Ман аадали валиян факат аадантуху бил хак деген түшүп калбаш керек. Ар бир мусулманга Аллахтын досу деп көмөк кылыш керек. Ага тийишип алсам, ага анын жүрөгүн оруссам, ыза берсем, мага бир азап келип калбасын деп коркуш керек. Мусулманга ушундай көмөк кылыш керек. Ушундай көмөк менен жашасак, иншаллах Аллах субханала ва таала бул дүйнөбүздү абад кылат, ахиретибизди абад кылат. Демек, пайгамбарлардын жолдогон адамдарга дагы ушундай ар түрлүү сыноолор келе берет. Кафирлар пайгамбарлар жол койгон эмес, улама варасатул анбия, уламаларга дагы ушундай ахвалдар келе берет. Анын дагы чыгып кетүүнүн бир эле жолу сабыр. Иншаллах ал инсан таза адам болсо, Аллахтын астында важих, кадыр барктуу инсан болот. Аллах субханала ва таала баарыбызды кадыр барктуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта.